اگلے 72 گھنٹے میں دریائے ستلج میں فلڈ الرٹ، بھارت موقف کے طور پر پانی چھوڑ سکتا ہے، بالائی علاقوں میں بارش سے بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، پی ڈی ایم اے کی طرف سے اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بھاول نگر میں بارشوں نے 1 لاکھ ایکڑ فصل اجاڑ دی، کسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ڈونگا بونگا اور ہارون آباد میں کسب کپاس کی فصل بھی متاثر۔ ڈائریکٹر زراعت بہاولپور جمیل غوری کہتے ہیں محکمہ حفاظتی اقدامات کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں ادویات پہنچ سے باہر، وہاڑی میں جان بچانے والی ادویات مہنگی۔ ہیرینک فورٹ 130، ریلسپا کی قیمت 235 روپے، 160 روپے والے سیرپ کی قیمت 260 روپے ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ صحرائے چولستان میں ویٹرنری ڈاکٹروں کی شدید قلت، لائف اسٹاک ڈائریکٹوریٹ میں ڈاکٹرز اور ویٹرنری میڈکس کی 53 سیٹیں خالی۔ ڈائریکٹر لائف اسٹاک چولستان کا کہنا ہے کہ مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے لائف اسٹاک کا عملہ ناکافی ہے۔ انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، میاں والی میں چینی بآسانی ملنے لگی، مارکیٹ میں 173 روپے کلو دستیاب۔ دکاندار کہتے ہیں آج چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے مسافروں کی مشکلات بڑھا دی، مظفر گڑھ میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ، شہری پریشان۔ خان گڑھ بصیرہ جانے والوں سے 20 روپے اضافی وصولی جاری، مہنگائی کے سبب کرائے بڑھانے پڑے، ڈرائیورز کا موقف۔ فورٹ عباس میں بجلی کی طویل بندش، گرمی سے شہریوں کا برا حال، کاروبار تباہ۔ شہر 10 اور دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، گھروں میں پانی ختم، گھریلو معاملات بھی متاثر۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کی اپیل۔ تجاوزات کے خلاف جنوبی پنجاب میں پیرا فورس کی کارروائیاں، لودھرا میں پیرا فورس کا جلال پور موڑ پر آپریشن، دکانوں کے سامنے چبوترے مسمار، بھاری جرمانہ۔ جلال پور پیروالا میں بھاری مشینری سے تجاوزات کا صفایا۔ پلاسٹک کا استعمال ماحول کے لیے خطرناک، محکمہ ماحولیات ملتان کی اینٹی پلاسٹک بیگز مہم کے تحت کارروائیاں، 2 دکانوں سے 10 کلو پلاسٹک بیگز برآمد، 75 مائکرون سے کم موٹائی کے پلاسٹک بیگز استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ حاصل پور میں ریڑھیوں کی منتقلی کے احکامات، پہلے سستا سبزی و پھل ماڈل بازار بنایا، اب ختم کیا جا رہا ہے، باعزت طریقے سے رزق کمانے کا حق دیا جائے، ریڑھی باندھ سراپا احتجاج۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی WMC آفس بہاولپور آمد، ملک ظہیر چنر نے بہترین کام کی تعریف کی، کہا کمپنی شہر کے ساتھ ساتھ دیہات کو بھی صاف رکھ رہی ہے، کمپنی نے ہمیشہ صفائی کے حوالے سے اقدامات کیے۔ جھینگا فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات، ملتان میں تالاب بنانے کے لیے 500 ایکڑ رقبے کی تلاش شروع، اسسٹنٹ کمشنرز کو زمین کی نشاندہی کرنے کا حکم، انتظامیہ کی طرف سے فیلڈ سٹاف کو فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں انگور کا باغ، موسمی صورتحال کے پیش نظر وی سی نے انگور کا باغ لگوا دیا۔ ڈاکٹر اشفاق احمد کا کہنا تھا انگور کی سلیمانی قسم مظفر گڑھ، لیا اور ڈی جی خان میں کامیاب ہے۔ آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کی تیاری، جنوبی پنجاب میں جگہ جگہ سول سج گئے، سبز ہلالی پرچموں، جھنڈوں، بیجز سے خریداری، جشن آزادی کے حوالے سے بچوں کی خصوصی تیاری، سرگودا، حاصل پور، قائد آباد، ڈونگا بونگا کے شہریوں کا جوش و خروش عروج پر۔ کوٹ چھوٹا میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، ضلع انتظامیہ نے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار امڑائی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تیمور عثمان کا شہر کا دورہ، انتظامات کو سراہا۔ آئی پی پی کے زیر اہتمام خانیوال میں جشن آزادی تقریب، مقامی رہنماؤں کے زیر اہتمام کیک کاٹا گیا،
शुरका ने एक दूसरे को केक खिलाया। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद के नारे। उधर खानपुर में अकलियती बरादरी ने जश्न आजादी का केक काटा। जश्न आजादी तकरीबा। महकमा सेहत और बहबूद आबादी राजनपुर में तकरीब। बच्चों ने टैबलोज पेश किए, मिली नगमों पर परफॉर्म करके खूब दाद समेटी। इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स मरकज़े निगाह। भक्कर में एजुकेशनल फैमिली प्लानिंग मेले की रंगारंग तकरीबा। बच्चों के लिए खेलों और झूलों के खुसूसी पॉइंट्स, मिली नगमे, टैबलो शो और थिएटर परफॉर्मेंस पेश की। मौसीकी प्रोग्राम के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। मेले में फैमिली प्लानिंग आगाही के खुसूसी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। हुसूल आजादी से तहफ़्फ़ुज़ आजादी तक का सफर। लिया में गर्ल्स हाई स्कूल में ग्रीन पंजाब के सिलसिला में शजरकारी। तहरीक आजादी और यौम आजादी की मुनासबत से पेंटिंग्स मुकाबले। एसी हारिस हमीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उधर कोटा दूर प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम का आगाज। सरसब्ज पंजाब सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम लोधरा पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस और मरकजी अंजुमन ताजरान भी प्रोग्राम में शामिल हो गई। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस और सदर मरकजी अंजुमन ताजरान ने पौधे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला आमिर लियाकत का दौरा अब्दुल हकीम। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया। पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज। फलाही कामों में पेश रहने पर तारीफी असनाद भी दी। मुल्तान में जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर। नौजवान बच्चे बड़े सभी यौम आजादी मनाने के लिए पुरजोश। शहरियों का कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियों के बाद वतन हासिल किया। गली मोहल्लों को झंडियों से सजाएंगे। कौंसा शरीफ में जश्न आजादी और मार्के हक के सिलसिले में प्रोग्राम। खवातीनों बच्चों की शिरकत। पाक फौज के साथ इजहारे यकजहती। बच्चियों ने मिली नगमे पेश किए। सीओ जिला कौंसल कहते हैं दलेर माओं की मौजूदगी में मुल्की सलामती को कोई खतरा नहीं। रंगपुर इंतजामिया अवाम को रिलीफ फ्राहमी के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर उस्मान ताहिर की जेर क़यादत छठा खिदमत कैंप। अवामी मसाइल सुने, मौके पर हल के अहकाम जारी। कहते हैं खिदमात अवाम की दहलीज पर फ्राहम की जा रही हैं। रहीम यरखान रेस्क्यू 1122 की खवातीन हीरोज का कारनामा। एम्बुलेंस में महफूज डिलीवरी करके मां बेटे की जान बचा ली। खवातीन रेस्क्यूवर्स राबिया बीबी और टीम की पेशावराना महारत। जच्चो बच्चा महफूज हाथों में। एक हफ्ते में डिलीवरी का दूसरा वाकया पंजाब हुकूमत ने सराहा। मुल्तान पीएचए पब्लिसिटी ठेका 2025 से 26 अजीज टेक ने जीत लिया। कैपिटल हिल को शिकस्त देकर ठेका 34 करोड़ 50 लाख में हासिल किया। डीजीपीएचए करीम बख्श ने बोली के अमल की खुद निगरानी की। डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग कहते हैं मिलने वाले रेवेन्यू से पार्कों को खूबसूरत बनाएंगे। पाकिस्तान में हर शहरी को बराबरी जिंदगी गुजारने का हक। नस्ल कौमियत के इम्तियाज खत्म। मजहब या अकीदे की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। मुल्क भर में आज अकलियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रहीम यरखान लिया खानेवाल में तकारीब। अकलियतों के आलमी दिन पर बल्दिया विहाड़ी में परचम कुशाई। मुल्तान इंतजामिया अकलियती बरादरी की खुशी में पेश। अकलियतों के आलमी दिन पर डेप्यूटी कमिश्नर वसीम सिंधु का कैंट चर्च का दौरा। केक काटा, मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहते हैं अकलियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। अकलियतें मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को बराबर के हकूक हासिल हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान मोहम्मद अबू बकर का अकलियतों के लिए खुसूसी पैगाम। और हैप्पी बर्थडे हदीका कियानी। पुरकशिश शख्सियत की मालिका हदीका कियानी अपनी मधुर आवाज में शायकीन को कई खूबसूरत नगमे दिए। परस्तार और मदाहों की तरफ से सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम।